your presence with us. I invite you, Shri, Honorable Apoorva Srivastava. I welcome you to this program. And again, one of the personalities also, I don't have any words, and I'm actually starstruck with him. He's a great orator. For me personally, again, I learned the concepts of the religion Islam through him. And again, I would not try to explain him. I think he's very familiar to all of us. He's a great parliamentarian, Abdussamad Samadani. Thank you for joining us, and I welcome you to this program. I also welcome all of our family members and the friends in such a joyous occasion where our nation is celebrating 75 years, the celebrating of freedom from the land of the free. I am humbled also to represent NANMMA as the president of NANMMA, where NANMMA over the last 4 years have made remarkable strides in connecting the two worlds together. We are in the forefront of celebrating and promoting our culture and heritage while we embrace our new identity in this country. As an introduction to NANMMA, we would like to play a short video of our journey through this space. Rashid, can you start the... NANMMA is an umbrella organization connecting Muslim Malayalis across You need to start the video, Rashid. NANMMA represents the mutual interests, issues, and challenges of its constituents and hopes to build a better relationship with other communities. It is a gateway to connect all Malayalis across USA and Canada. NANMMA is a huge community in North America. You can find members from different and diverse fields, ranging from leaders in Fortune 500 companies to scientists and scholars. NANMMA prides itself in providing the cultural, educational, and charitable services to the community. NANMMA has organized educational programs like college admission preparation and coding workshop for the kids, job guidance and internship support for the students, empowerment programs for women, and help and assistance to the community during the flood and COVID pandemic, just to name a few. First, remained there for many centuries, and from there it went to United Kingdom or Great Britain, which was North American Network of Malayali Muslim Association, NANMMA, Ocean Concentrate. മാർച്ച് 2021 പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങാണ് ഇന്നിവിടെ നിർവഹിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓരോ സ്ത്രീക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ്. So that helps like offset a lot of my tuition and overall college costs. So next we're going to segue right into Nava, who's going to talk about federal. I'm gonna show how to make a microgreen. First, a water with soap, a napkin, and Hold our hands together and look forward to the continued growth of our community. Thank you, Rashid. So
if we have to take one thing away from this video, NANMMA as an organization has engaged with all age groups, genders, and promoting our values and culture as Indian through high quality workshops and various programs. We are really proud with our Indian culture and heritage and really happy to celebrate our 75th Independence Day with such honored guests. So as we start the program, I would like to start with a virtual flag hosting. And along with that, we will have the national anthem. So I request everybody to honor and salute our national flag. And we start with our national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you. So at the same time, at this time, I remember and I honor all the sacrifices that has been made and many people who are still making the sacrifice so we can enjoy our freedom at peace. We are really humbled by the presence of such dignitaries whom I have personally idolized. It's an absolute honor to be able to listen and learn from each one of you. And I pray to God to allow NANMMA to greatly benefit our community by engaging and hosting such personalities in the future. For our Independence Day message, I would like to introduce a great personality, Honorable Apoorva Srivastava, India's Consul General in Toronto, Canada. I would like to invite her with her own words, which says, "Nothing beats the reward of sitting behind India's flag and representing the country." Personally, these words have brought goosebumps to me, and we would really love to hear more from you. So without any further ado, I invite Apoorva Srivastava to honor us in the stage. Thank you. Namaskar. First of all, please accept my heartfelt greetings to all of you on the occasion of India's Independence Day. I would like to thank North American Network of Malayali Muslim Association, NANMMA, for inviting me for such an event on such a momentous occasion. August 15 is a significant day for all of us, but this year is historic and special as it marks the beginning of 75 years of India's independence, which is being celebrated as Azadi Ka Amrit Mahotsav. We are indeed very fortunate that today we are witnessing 75 years of freedom, a freedom that the country waited for centuries. On this day, we remember and paid tributes to those brave freedom fighters who made countless sacrifices to build an independent nation and to secure a bright future for us. Today, India is a country that is brimming with potential, surging ahead on the path to all-round development. Today serves as a reminder for the remarkable progress that we have made in various fields in our last 75 years. And also today we have to, we have to think of on which ways we have to go forward. I'm delighted that North American Network of Malayali Muslim Association has been doing such a great work, especially during the pandemic. The Indian community in Canada rose up to the occasion and worked together to help not only the Indian community, but also the Canadians during the pandemic. And thank you so much for all the support. It's a great pleasure for me to join these celebrations, and I would like, especially in such an esteemed company, Mr. Youssuf Ali, Minister Mohammed, Ryas, and MP Samadani. We are so glad that you have joined here today to celebration of India's Independence Day here in Toronto. Today has been there has been a flag hosting in the consulate. Then there was a 16 to 40 feet
flag hoisting at Brampton. Then there was a flag hoisting at the Brampton City Hall. Then we are organizing a drive-in festivals where various states have, organizing their floats. In the evening, there's a Niagara Fall event where they are preparing 75 feet long cake to commemorate the occasion. The CN Tower is being lighted in tricolors. The Niagara Fall is being lighted in tricolor, and the city halls of Mississauga and Brampton are being lighted in tricolor. So this is the love. This is the power of Indian community, Indo-Canadian community here, that, and so much enthusiasm, so much love. I think you guys celebrate festivals more than we do it in India, and it's so proud and so overwhelming to see all this. So thank you once again for this celebration. The consulate will be very happy to organize more events with you under the rubric of Azadi Ka Amrit Mahotsav. My best wishes, and on India's Independence Day, stay healthy, stay safe. Jai Hind. Thank you, ma'am. And also, we are grateful that you joined us. We also wanted to bring two things. One, NANMMA means goodness, and we want to work with you to bring more goodness to our community. And we are also bringing US and Canada together. So wonderful. With NANMMA, we have both US and Canada here. So we love to basically use the resources that we can to benefit the community, and thanks for your presence. Thank you so much. So for the last 2 years, and as ma'am mentioned, this has been very difficult for all of us, right? The world has witnessed, and we are still witnessing unprecedented crisis through COVID. Through this hard times, we hear and saw how humanity prevailed and how people came together to support one another. We are extremely proud of our state, Kerala. We have been recognized internationally with our systematic relief and compact. We are combating COVID, how we were fighting COVID. And we, in the forefront of this, we saw the government of Kerala directly engaging with the organizations abroad like NANMMA in bringing relief and support to our state. And we are extremely happy to have been the first organization that brought oxygen concentrators through this channel that the government has provided us. And at this point in time, we have also embarked on the request from our government to provide a platform for the education, the kids who doesn't have a chance to go to the school. So we have launched a project to provide mobile phones for the most needy. The focus of our project is on the kids who have been orphaned through the COVID, or the struggling single mom families. So for this, we have an initial package of about $25,000 that we have accumulated for this project. So in this occasion where the nation is celebrating the 75th independence anniversary, I humbly request our Minister of Public Works Department and Tourism to flag off our humble effort. I invite Minister Ryas to take the stage and honor us with your presence. I saw him joining. He was on the. Can you make him unmute? Can you raise your hand, Minister Ryas, if you're on the guest list, so we can unmute you? Okay, he was traveling. He is traveling. He's on the car as he's on the way. So he had given us a backup as a video. So we will play the video as we are not able to identify him and get him onto the stage. So we will play the video, and maybe if he can raise the hand, we can bring him in. Oh, here it is. Yeah, so we are going to play the video, and then we will be able to get him to the stage if we are able to identify him. സ്കൂളുകൾ, കോളേജുകൾ, ഓഫീസുകൾ, വായനശാലകൾ എന്നിങ്ങനെ രാജ്യമാകെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനമാകും. ലോകത്ത് തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ
കുറിച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായി സംസാരിച്ചതും ജീവിച്ച് കാണിച്ചതും മഹാത്മാഗാന്ധി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ ലോകം മുഴുവൻ ആദരിക്കുന്നത്. ഫ്രീഡം ഈസ് നെവർ ഡിയർ അറ്റ് എനി പ്രൈസ്. ഇറ്റ് ഈസ് breath of life. What would a man not pay for living? സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ വരികളാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യം ജീവവായുവാണെന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ കുറിച്ച്, അതിലെ പോരാളികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും സ്വാതന്ത്ര്യ ബോധമുള്ളവനായി മാറുന്നിടത്താണ് ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങൾ അർത്ഥവത്താകുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അമൃതം, സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ ജീവിതം, പാരതന്ത്ര്യം മാനികൾക്കു മൃതയേക്കാൾ ഭയാനകം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ കുമാരനാശാന്റെ ഈ വരികൾ നമ്മുടെ നാടിന് ഇന്ന് വേണ്ട സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താണെന്ന് ഇത്തരം മഹത്തായ വരികളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി സ്വതന്ത്രരാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇന്ന് വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് നാം സ്വതന്ത്രരായി, എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്നും എത്തിയിട്ടില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അർത്ഥതലങ്ങൾ വളരുന്ന തലമുറയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അത്തരത്തിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷവും മാതൃകാപരമായിരിക്കും എന്ന് പ്രത്യാശിക്കും. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസ. Thank you. I hope at a later point we'll be able to connect with him. So we go to the next part of the program. So നമ്മൾ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് Samadani Sahib he had mentioned that he have some other programs to go, and we want to make sure that we use the time to hear from all of our guests. So without any I don't think Samadani Sahib need any introduction to ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. As I said, I am starstruck with his presence. So I invite Samadani Sahib to please take the stage and honor us. യൂസഫലി സാഹിബ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. യൂസഫ് അലി സാഹിബിന്റെ കൂടെ നമ്മളുടെ യൂത്തിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ സെഷൻ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹി ഈസ് കമ്മിങ് ലേറ്റർ. മലയാളത്തിലാണോ സംസാരിക്കേണ്ടത്? മലയാളത്തിൽ. ഞാൻ കുറച്ച് നെർവസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണമെന്നേ ഉള്ളൂ. മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചാൽ മതി. വളരെ ഹൃദ്യമായ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷ പരിപാടിയിൽ ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാന്യ സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, സഹോദരങ്ങളെ, വളരെ ആവേശോജ്വലമായ ഈ വർഷത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ 75-ാം വാർഷികം, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ 3/4 നൂറ്റാണ്ട് തികയാൻ പോകുന്ന ചരിത്ര സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ വിദൂരത്തുള്ള നിങ്ങളുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സാധിക്കുന്നതിൽ വളരെ അഭിമാനമുണ്ട്, ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. ഞാൻ ദീർഘമായൊരു സംസാരത്തിന് മുതിരുന്നില്ല. 10:30 മണിയെന്നായിരുന്നു അറിയിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പം ഏകദേശം 11:30 അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞാൻ 10:30 മുതൽ തന്നെ റെഡിയായിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നാണെങ്കിൽ ധാരാളം ഓൺലൈനും അല്ലാത്തതും. ഞാൻ രാവിലെ പുറപ്പെട്ടതാണ്. കോഴിക്കോട് നിന്ന് തുടങ്ങി എൻ്റെ ലോക്സഭാ നിയോജക മണ്ഡലം മലപ്പുറത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞ് രാത്രി എത്തി കുറച്ച് ഓൺലൈൻ പരിപാടികളിൽ ഇരുന്ന് ഇനിയും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ചില ഓൺലൈൻ പരിപാടികളുമായിട്ട് സംവദിക്കണം. കൊടുത്തുപോയ സമയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദീർഘമായൊരു സംസാരത്തിന് മുതിരുന്നില്ല. ഇവിടെയും അതിനുള്ള ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. കാരണം പല അതിഥികളും സംസാരിക്കാനുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും യൂസഫ് അലി സാഹിബിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഞാൻ വളരെ
വിലമതിക്കുന്നു. യൂസഫ് അലി സാഹിബ് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. യൂസഫ് അലി സാഹിബ് 11 മണി എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 10 മുതൽ കാത്തത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സംസാരിക്കണം എന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് കയറാം എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നറിയില്ല. അതേതായിരുന്നാലും എനിക്ക് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തായിരുന്നാലും ഇന്ത്യക്കാരാണ്. യൂസുഫ് അലി സാഹിബ് വേദിയിലുണ്ട്, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓ, സന്തോഷം. യൂസുഫ് അലി സാഹിബിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വേദിയിൽ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെപ്പോലെ ഒരാൾക്ക് വളരെ വലിയ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും, എല്ലാ മലയാളികൾക്കും വളരെ അഭിമാനമുളവാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടം നടന്ന് നമ്മളൊക്കെ വളരെ ദുഃഖിച്ചതാണ്. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഈ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു കരള് മാത്രമല്ല കണ്ണും നിറയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായി. അദ്ദേഹം എനിക്ക് കുടുംബ സുഹൃത്തോ കുടുംബനാഥനോ എൻ്റെ അനുജനും ജ്യേഷ്ഠനും എല്ലാവരും, ഒരുപാട് ആളുകൾ അബുദാബിയിൽ ഉള്ളവരാണ്. അവിടെ പൊതുരംഗത്തൊക്കെ സജീവമാണ്. ഞാൻ അതിലൂടെ മാത്രമല്ല, അല്ലാതെ തന്നെ അവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് എനിക്ക് യൂസഫ് അലി സാഹിബിൽ എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഒരു ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ, സ്നേഹനിധിയായ ഒരു ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ, ഒരു എൽഡർ ബ്രദർ. അപ്പം അദ്ദേഹം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് വളരെ ദുഃഖിച്ചതാണ്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം സർവശക്തന്റെ കാരുണ്യത്താൽ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ രക്ഷപ്പെട്ട് ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് പരിപാടികളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന കുളിർമ വളരെ വലുതാണ്. മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പേരിൽ ഉള്ള സന്തോഷം, നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉള്ള സന്തോഷം അള്ളാഹുവെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് അറിയിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു കടമയാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. കാരണം മലയാളി സമൂഹത്തിന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന വലിയൊരു മേൽവിലാസം, ആ മേൽവിലാസം മലയാളിക്ക് നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ തൻ്റെ ആയുസ് മുഴുവൻ സമർപ്പിച്ച വിശ്വമലയാളിയാണ് പത്മശ്രീ യൂസഫ് അലി സാഹിബ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വിശ്വമലയാളിയായിട്ടാണ്, ഒരു വേൾഡ് മലയാളി, മലയാളിയായി ജനിച്ച് ലോകം മുഴുവൻ പടർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു മലയാളി. ഞാനിതൊന്നും ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളല്ല, ഉചിതമായിട്ടുള്ളത് മാത്രം പറയുന്ന ഒരാളാണ്. എനിക്ക് ഇത്തരം ഒരു പരിപാടി പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ യൂസഫ് അലി സാഹിബിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് എന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും അധികം എൻ്റെ കൺകുളിർപ്പിക്കുന്നതും എന്നെ വളരെ ആനന്ദം കൊള്ളിപ്പിക്കുന്നതും. അദ്ദേഹം അസുഖത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ശേഷം രണ്ടാമത്തെ പരിപാടിയിലാണ് ഞങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഒന്ന്, അദ്ദേഹം എൻ്റെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു വലിയ ആശുപത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരുമകൻ ഡോക്ടർ ഷംഷീർ സ്വന്തം ചെലവിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് സർക്കാർ ആശുപത്രി പണിതു കൊടുത്തതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ, അതിൻ്റെയൊക്കെ പിറകിൽ അവരുടെയൊക്കെ സഹായഹസ്തം പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തതാണ്. ഔദാര്യത്തിൻ്റെ, ജീവകാരുണ്യത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു തണൽ മരമാണ് യൂസഫ് അലി സാഹിബ്. ആ തണൽ മരത്തിൻ്റെ അടുത്തൂടെ പോകാത്ത, തണൽ ലഭിക്കാത്ത, തണൽ ലഭിച്ചവരുടെയെങ്കിലും പരിസരത്തൂടെ പോകാത്ത മലയാളികൾ വളരെ വളരെ വിരളമായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിന് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് താങ്ങും തണലുമാണ്. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ എന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇത് ഒരുപാട് മൂല്യങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴേ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. യൂസഫ് അലി സാഹിബിനെ പോലുള്ളൊരു വ്യക്തിത്വത്തെ നിർമ്മിച്ചതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധാർമ്മികമായ അവബോധം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നീതിബോധം, മനുഷ്യസ്നേഹം, രാജ്യസ്നേഹം,
ഇതൊക്കെ അതിൽ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതായിരുന്നാലും അദ്ദേഹം സുഖം പ്രാപിച്ച് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഈ പരിപാടിയിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ എന്തോന്നറിയില്ല, ഒരു 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 ഹൃദയസ്പർശിത്വം. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ചടങ്ങ് തന്നെ അതാണ്. ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന്റെ ചടങ്ങാണ്. ഇങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാവും. കാരണം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ അഭിമാനം, ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനം. വിദേശങ്ങളിൽ ആരാണ് ഇന്ത്യ, ആരാണ് ഇന്ത്യക്ക് പ്രതിനിധി ഭവിക്കുന്നത്? അത് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ചുമതല നിർവഹിക്കുന്ന സ്ഥാനപതിമാര് മാത്രമല്ല, ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരനുമാണ്. അവിടെ നേടുന്ന വിശ്വാസമാണ്. അപ്പോ അത് വലിയൊരു സംഗതിയാണ്. അവിടുത്തെ ഭരണകൂടങ്ങളുടെയൊക്കെ വിശ്വാസം ആർജിക്കുക. ഒരു രാജ്യത്തെ വിദേശത്തുള്ള ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടല്ല, ഭൂപടം നോക്കിയിട്ടല്ല, ആ രാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാര് വിദേശങ്ങൾ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു നോക്കിയിട്ടാണ്, എന്ത് വാല്യൂസ് ആണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ടാണ്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ മാത്രമല്ല, എത്രയോ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ യൂസഫ് അലി സാഹിബിനെ പോലുള്ള ഒരു വലിയ വ്യക്തിത്വത്തിലൂടെ ഇന്ത്യ, മലയാളിത്തം, ഇന്ത്യയുടെ മഹിമ, എ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ടു ബി ഇന്ത്യൻ, ദ ഡിഗ്നിറ്റി ടു ബി ഇന്ത്യൻ, ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ബീയിങ് ഇന്ത്യൻ, ഇന്ത്യക്കാരനായി തീരുന്നതിൻ്റെ മാനം, അഭിമാനം, അന്തസ്, അതൊക്കെ അവിടെ ഉയർന്നു കാണുന്നതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷിക്കുന്നു, അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. ഒരു രാജ്യം പണ്ട് കാലത്ത് ഇന്ത്യയെ ലോകം അറിഞ്ഞത് അതിൻ്റെ, പ്രത്യേകിച്ച് മലബാറിനെ, കേരളത്തെ അതിൻ്റെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ വഴിയാണ്. കുരുമുളക്, ഏലം, അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാ സഞ്ചാരികളും അത് മോഹിച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. നാട് മുടിക്കാൻ വന്ന, ഇവിടെ വലിയ അക്രമം വിതച്ച പോർച്ചുഗീസുകാർ വരെ വാസ്കോഡഗാമ പുറപ്പെടുന്നത് ഇവിടുത്തെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ തേടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഇന്ത്യ ലോകത്തറിയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ വഴിയൊന്നുമല്ല, അതിൻ്റെ മനുഷ്യ വിഭവത്തിൻ്റെ സുഗന്ധം വഴിയാണ്. ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്, അതാണ് സുഗന്ധം. മാനവ വിഭവശേഷിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മൂലധനം. പ്രവാസിയാണ്. പ്രവാസി ലോകത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള മുഖം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്ന് സംസാരിക്കുന്ന വേളകളിൽ യൂസഫ് അലി സാഹിബൊക്കെ ഉള്ള മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ചില ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികളുടെ താക്കോൽ സൂക്ഷിപ്പുകാർ മലയാളികളാണ് പലരുടെയും. അതിൽ എൻ്റെ വളരെ അടുപ്പക്കാരായവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് വിശ്വസ്തതയാണ്, അത് അമാനത്താണ്, ഇന്റഗ്രിറ്റിയാണ്. So India as a nation is proud of and has to be proud of its Pravasi community, its expatriates. They are the real nation builders outside. ഇന്ത്യയുടെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല നടക്കുന്നത്, അത് വിദേശത്തും നടക്കുന്നുണ്ട്. You are constructing India, you are building India, rebuilding India, enriching India, empowering India. ആ പ്രോസസ്സിലാണ് ഞാൻ യൂസഫ് അലി സാഹിബിനെ കാണുന്നത്. And he is the leader and master of those great expatriates who are restructuring our country. അവരുടെ അധ്വാനമൊക്കെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് വലിയൊരു സംഗതിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാർലമെന്റിൽ യു പിയിലെ വലിയ നേതാവായിട്ടുള്ള, അവിടെ ഭരണതലത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അഖിലേഷ് യാദവിനെ കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തെ, ചെറുപ്പക്കാരൻ, വളരെ ശ്രദ്ധേയനായ നേതാവാണ്. പാർലമെന്റിലും പുറത്തുമൊക്കെ വളരെ 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 ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന യുവ നേതാവാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ
മുമ്പ് കോഴിക്കോട്ട് കടപ്പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ കോഴിക്കോട്ട് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മുലായം സിംഗ് യാദവ് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടത് മഹാനായ ശിഹാബ് തങ്ങളാണ്. വലിയൊരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തമായിരുന്നു അത്. വലിയൊരു മതേതര സംവിധാനത്തെപ്പറ്റി, എല്ലാവരും കൂടി കൂടുന്ന ഒരു മതേതര സംവിധാനത്തെപ്പറ്റി ദീർഘദർശിയായ മഹാനായ നേതാവ്, അഭിവന്യ നേതാവ്, മഹാനായ വഴികാട്ടി സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, ഒരു കാലത്തും കണ്ണിൽ നിന്നും കരളിൽ നിന്നും മറയാത്ത ശിഹാബ് തങ്ങൾ മുൻകൈ എടുത്തിട്ട് വലിയ സമ്മേളനം നടത്തിയപ്പോൾ തങ്ങൾ അതിലേക്ക് മുലായം സിംഗിനെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിന്ദി പ്രസംഗം ഞാനന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുണ്ടായി കോഴിക്കോട്ട് കടപ്പുറത്ത്. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ എങ്ങനെയോ സംഭാഷണം യൂസഫ് അലി സാഹിബിലെത്തി. മലയാളികളെ കണ്ടാൽ ആരും യൂസഫ് അലിയെ അന്വേഷിക്കും. അഖിലേഷ് എന്നോട് യൂസഫ് അലി സാഹിബിൻ്റെ ആരോഗ്യം എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു. ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തെ പറ്റി വളരെ ദുഃഖത്തോടെ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന 2-3 MP-മാരോട് എന്നെ ഇരുത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു, അപകടത്തിൽ വീണുപോയി എന്നൊക്കെ വളരെ വേദനയോടെ അഖിലേഷ് യാദവ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരോട് എല്ലാവരോടും, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അദ്ദേഹം എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന്? कि आप जानते हैं उनको क्या हुआ? खुदा ने उनको बचाया, खुदा ने ऐसे अजीब तरीके से उनको बचाया क्योंकि वो बहुत मदद करते हैं गरीब लोगों को. वो इतना लंबे हाथ गरीबों के तरफ उनका हाथ है, हिमायत करने वाला हाथ, സഹായ ഹസ്തം. അത് പാവങ്ങളിലേക്ക് നീളുന്ന കരമാണ്. എല്ലാവരെയും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് യൂസഫ് അലി സാഹിബ് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പറയണത് എന്ന് ഞാൻ അഖിലേഷ് യാദവിനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പം അദ്ദേഹം വളരെ വികാരഭരിതനായി. ഇത് 4 ദിവസം മുമ്പുണ്ടായൊരു സംഭവമാണ്. ഞാനിങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം എനിക്ക് യൂസഫ് അലി സാഹിബ് എൻ്റെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് വന്നത്. ഇതൊക്കെ ഓർമ്മകളാണ്, ചില നല്ല ഓർമ്മകളാണ് നമ്മെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും, ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ്, ഓർമ്മയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം കലണ്ടറിൽ ഒരു ദിവസമല്ല. ഇറ്റ്സ് എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഒക്കേഷൻ, ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇമോഷണൽ ഒക്കേഷൻ. Because August 15th is not the name of a date. It's a concept. It's the reflection of the idea of India, the theory of India, the practice of India, the philosophy of India, the culture of India, the civilization of India. India enna tattvam, India enna siddhantam, India enna samskaram, India enna maha രാജ്യം, അതിനെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയ ദിവസമാണിത്. യൂസഫ് അലി സാഹിബിനും ഒക്കെ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഞാനിത്ര സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ഞാൻ ഈ 75ാം വാർഷികത്തിൽ ഈ ഇന്നത്തെ ഞാൻ കാലത്ത് തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം വല്ലാത്തൊരു ദിവസമാണ് ഇന്നും. ഇന്ന് മലപ്പുറത്ത് ഒരു ആശുപത്രിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിനായിട്ട് വെന്റിലേറ്റർ കൊടുത്തു. റെഡ് ക്രോസ് അവിടെ ഒരു ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേറ്ററും കൊടുത്തു. ഞാനത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പിന്നെ ഞാനൊരു ഹോമിയോ ആശുപത്രി പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ, എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലാണ്, ഈ രണ്ടും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പിന്നെ പാണ്ടിക്കാട്ട് ഒരു മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ചേർന്ന പരിപാടികളാണ് ഇതെല്ലാം. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം, അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഓർത്തപ്പോൾ ഇത് 75 വർഷമാണ്. നമ്മൾ മിക്കവാറും എല്ലാവരും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ജനിച്ചവരാണ്. എൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം തുടങ്ങിയത് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് കോഴിക്കോട്ട് ഡൽഹിയിൽ വിജയ് ചൗക്കിലാണ്. വിജയ് ചൗക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ അർദ്ധരാത്രി പാർലമെന്റിന്റെ അടുത്തുള്ള വലിയ റോഡാണ്. സൗത്ത് ബ്ലോക്ക്, നോർത്ത് ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. അതിലൂടെ ജനങ്ങൾ മാർച്ച് ചെയ്തു, കൂട്ടമായിട്ട് പ്രവഹിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ആവേശത്തോടെ പാവങ്ങളായ ജനങ്ങൾ
അവരറിയാൻ പോവാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താന്ന്. അവര് മൂവർണ്ണക്കൊടി കയറുന്നത് കാണുകയാണ്. അതുവരെ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ യൂണിയൻ ജാക്ക് കൊടിയാണ് ഉയർന്ന് പറന്നത് ആകാശത്ത്. അതിറക്കി പകരം മൂവർണ്ണക്കൊടി കയറ്റുകയാണ്. അത് കണ്ട് അപ്പോഴാണ് നെഹ്റു പ്രസംഗിക്കുന്നത്. അർദ്ധരാത്രി 15-ന്റെ തലേന്ന് അർദ്ധരാത്രി. അന്ന് നെഹ്റു ഉപയോഗിച്ചൊരു വാക്കുണ്ട്. പിന്നീടൊരു ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നെഹ്റുവിൻ്റെ പിൻഗാമിയായ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാനമന്ത്രി വന്നു, കൊച്ചിയിൽ വന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ന് പ്രസംഗം ഞാൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുണ്ടായി, ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ്. അപ്പം നെഹ്റുവിൻ്റെ ഈ പ്രസംഗം മുഴുവനായിട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ട്, അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം മുഴുവനായിട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് വായിച്ചുകൊണ്ടാണ് മൻമോഹൻ സിംഗ് പ്രസംഗിച്ചത്. അപ്പം അതിൽ ആ വാക്കുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ത്യ ലോകം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് ഉണരുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നെഹ്റു പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യ ഈസ് എ ട്രിസ്റ്റ് വിത്ത് ഡെസ്റ്റിനി. വിധിയുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അഭിമുഖം നടക്കാൻ പോവാണ്. വല്ലാത്തൊരു വാക്കാണ്. അപ്പൊ 75 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ വിധിയുമായുള്ള അഭിമുഖം എവിടെ എത്തി എന്ന് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന, അത് നിർണയിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കോരിത്തരിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ 50-ാം വാർഷികം കൊണ്ടാടുമ്പോൾ ഞാൻ രാജ്യസഭാ മെമ്പറാണ്. കൃത്യം 25 വർഷം മുമ്പ് നെഹ്റു പ്രസംഗിച്ച ആ അർദ്ധരാത്രി അന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ പുനരാവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു. ഞങ്ങളൊക്കെ 10 മണിക്ക് തന്നെ പോയിട്ട് സ്ഥലം പിടിച്ചു. നെഹ്റുവിന്റെ പ്രസംഗം കേൾപ്പിച്ചു. മണി 12. സുചേത കൃപലാനി ഇക്ബാലിന്റെ സാരേ ജഹാൻ സെ അച്ഛ പാടിയിരുന്നു 1947 ആഗസ്റ്റ് 15-ന്റെ അർദ്ധരാത്രിയിൽ. പാടിയത് സുചേത കൃപലാനിയാണ്. അന്ന് അധികാര കൈമാറ്റം നടക്കുന്ന 75 വർഷം മുമ്പ്. അതേ സാരേ ജഹാൻ സെ അച്ഛ പാടാൻ ലതാ മങ്കേഷ്കറെ കൊണ്ടുവന്നു ഈ 50-ാം വാർഷികത്തിൽ. അത് കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ 25 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പലതും മാറുകയാണ്, പലതിനും മാറ്റം വരികയാണ്. മാറാതിരിക്കുന്ന ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യയുടെ മതേതര ഹൃദയമാണ്. അതിന് മാറ്റില്ല, അതിനെ മാറാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ. ഒന്നിച്ചെല്ലാവരും കൂടി കെട്ടിപ്പടുത്ത ഇന്ത്യ, ഒന്നിച്ചെല്ലാവരും കൂടി നേടിയെടുത്ത ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം, ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ സമ്മാനമായിട്ടുള്ള ഭരണഘടന, ആ ഭരണഘടനയിലാണ് ഇന്ത്യ നിലനിൽക്കുന്നത്. ആ ഭരണഘടന ഇന്ത്യയുടെ ബഹുസ്വരതയുടെ പ്രതിഫലനമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ജനാധിപത്യവും സാമുദായിക സൗഹൃദവും ബഹുസ്വരതയും, പ്ലൂരലിസം, ദാറ്റ് ഈസ് ദ വെരി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. That is the very essence of Indian culture, the very basis of Indian culture. So we have to protect that, the credentials of secularism, pluralism, equality, values of freedom, values of human dignity, and our commitment to these basic principles of our constitution. അതിനു വേണ്ടി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാകാൻ ഈ സന്ദർഭം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ മഹത്തായ നന്മ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എല്ലാ നേതാക്കളെയും അതിലെ പ്രവർത്തകരെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രിയ സുഹൃത്ത് UA നസീർ, ഈ പരിപാടി അതിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ഫിറോസ്, മുസ്തഫ, റഷീദ് തുടങ്ങിയ ചില പേര് ഞാൻ കാണുന്നു. എല്ലാവരെയും കാണുന്നില്ല സ്ക്രീനിൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എല്ലാവരോടും എനിക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട്. കാനഡ പോലുള്ള ഒരു വലിയ രാജ്യത്ത്, കാനഡ വലിയൊരു രാജ്യമാണ്, പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വളരെ അത് പൂത്തുല്ലസിച്ച് നിൽക്കുന്ന നല്ല രാജ്യമാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യവും ജനാധിപത്യവും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന പുരോഗമനമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്. വളരെ ലിബറലായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണത്. എല്ലാവർക്കും വലിയ ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്ന രാജ്യമാണ്. അവിടുത്തെ മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന പൗരന്മാർക്ക് വളരെ വലിയ ഔദാര്യത്തോടെ അവരെ സ്വീകരിക്കുന്ന രാജ്യമാണ്. വലിയ സർവകലാശാലകളുള്ള രാജ്യമാണ്. എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും പഠനങ്ങളും അക്കാദമികമായിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങളും ഒക്കെ നിർലോഭമായിട്ട് നടക്കുന്ന വളരെ പുരോഗമന ഉത്സുകമായിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ്. ആ രാജ്യവും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ വളരെ വലിയ സൗഹൃദമുണ്ട്. ആ സൗഹൃദവും കൂടി കൂടുതൽ ദൃഢപ്പെടുത്തുന്നതാകട്ടെ 75ാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം എന്ന് ആശിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട്
ഇനി അല്പം പോലും നീട്ടി പറയാതെ യൂസഫ് അലി സാഹിബിനെ അധികം ഇരുത്തുന്നത് ശരിയല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചത്. അനാരോഗ്യത്തിൽ നിന്ന് ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് മെല്ലെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് അധിക സമയം ഒരു യോഗത്തിൽ ഇരിക്കാൻ ഈ വൈകിയ, അതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരക്കും, അനാരോഗ്യം മാത്രമല്ല തിരക്കും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള മലയാളി ഒരു പക്ഷേ പത്മശ്രീ യൂസഫ് അലി ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹത്തെ ഇനിയും അധികം ഇരുത്താൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ കാരണമാകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോലുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യം വളരെയേറെ, അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി, ബഹുമാന്യ സുഹൃത്ത് റിയാസ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരവും കേട്ടു വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ സംസാരിച്ച അഭിവന്യയായിട്ടുള്ള കോൺസുൽ ജനറൽ അപൂർവ ശ്രീവാസ്തവ, അവരുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യത്തെ വിലമതിച്ചുകൊണ്ട് ഐ ഗ്രീറ്റ് ദം, ഐ സല്യൂട്ട് ദം, ഐ ഓണർ ദം വിത്ത് ദീസ് ഫ്യൂ വേർഡ്സ്. ഐ കൺക്ലൂഡ് മൈ ഹംബിൾ റിമാർക്സ്. ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണമെന്നാണ് നോട്ടീസിൽ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. തീർച്ചയായും അതെൻ്റെ ഓർമ്മയിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ കർത്തവ്യം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ കാണിച്ച സൗമനസ്യത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉപസംഹരിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സ്ക്രീനിലാണെങ്കിലും സന്തോഷം, നന്ദി, അഭിവാദ്യം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. വലൈക്കും അസ്സലാം. താങ്ക് യു സമദാനി സാഹിബ്. ഇത്രയും സമയം നമ്മളോട് ചെലവഴിച്ചതിന് വി താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്കൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു സേ എനിത്തിങ് മോർ. വി വുഡ് ഇൻവൈറ്റ് യൂസഫ് അലി, പത്മശ്രീ യൂസഫ് അലി സാഹിബ്. ഫോർ ദാറ്റ് I request Nasir ka, please introduce Youssuf Ali Sahib into the program and we can have that program. മാന്യ അതിഥികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. പ്രഭാഷണ കലയിലെ കുലപതി സമദാനി സാഹിബിന്റെ പ്രൗഢോജ്വലമായ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞു. യുവത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായ പുതിയ മന്ത്രി റിയാസ് നമ്മോട് സംസാരിച്ചു. ഇനിയുള്ളത് നമ്മുടെ ലോക മലയാളികളുടെ എല്ലാമായ പ്രിയപ്പെട്ട യൂസഫ് അലിക്കയാണ്. യൂസഫ് അലിക്കയെ ഇവിടെ മലയാളികളോട് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അധിക പ്രസംഗമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ സമദാനി സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൗഢോജ്വലമായ വാക്കുകളിൽ കൂടെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് യൂസഫ് അലിക്കയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. എല്ലാ മലയാളികളും ഒന്നടങ്കം ഹൃദയത്തിലേറ്റിയ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ യൂസഫ് അലിക്ക, സമദാനി സാഹിബ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയൊരു അപകടം പറ്റിയപ്പോൾ ലോക മലയാളികളല്ല, ഇന്ത്യക്കാർ മാത്രമല്ല, ഏഷ്യൻ ജനത മാത്രമല്ല, ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകളും വേദനിച്ചു, വിഷമിച്ചു, പ്രാർത്ഥിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ പൂർവാധികം ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ഇനിയും ധാരാളം കാലം നമ്മോട് കൂടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പടച്ചവൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇവിടെ സംഘാടകർ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിവിടെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട യൂസഫ് അലിക്കാക്ക് നന്മയുടെ പേരിൽ 1000 നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നന്മ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങളോട് കൂടി സഹകരിച്ചതാണ് യൂസഫ് അലിക്ക. തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ നേതാക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അന്ന് ന്യൂയോർക്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു സ്വീകരണം സൗകര്യവും ഒരുക്കി തന്നതാണ് യൂസഫ് അലിക്ക. ആ യൂസഫ് അലിക്ക എന്നും നന്മയോട് കൂടെ ഉണ്ടാവണം, അമേരിക്കൻ ജനതയോടെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. ജയ് ഹിന്ദ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.
that Srivastava, out of thousands of people he has provided employment, 24,000 on motherland. ഏതാണ്ട് 1,200 കോടി രൂപ മുടക്കി ഇത്തരമൊരു സംരംഭം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആരംഭിക്കാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ശ്രീ MA യൂസഫ് അലിയെ നാടിനു വേണ്ടി ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കട്ടെ. It is really a great pleasure for me. The way in which Youssuf Ali planned this convention center. And people like you are very important for us. My dear brother Youssuf Ali and the Lulu Group International have played a critical role in our development. And through Lulu hypermarket, he has provided an ever reliable one-stop destination that has become an integral part of the lives of the families of Bahrain for all their daily needs. I'd like to congratulate Shri Youssuf Ali for building a magnificent convention center for the development of Kerala and their country. ലുലു സൈബർ ടവർ 1-നോടൊപ്പം 11,000 പേരുടെ ശേഷി കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് വിവര സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ പുതിയ ഒരു ചുവടുവയ്പ്പാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഉദ്ഘാടനത്തോടുകൂടി നടത്തുന്നത്.
यूसुफ अली को बधाई देता हूँ क्योंकि उन्होंने बराबर चीज को पकड़ा। MashaAllah, Jazakallah khair. Allahu യൂസുഫ് അലി സാഹിബിന് ദീർഘായുസും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകി നമ്മുടെ കൂടെ ഒരുപാട് നാൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നു. Without any delay, please, Youssuf Ali Sahib, please join the stage and grace us with your presence. And Sahib, volume it's muted. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa salatu wa salamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli bayt wa li ashabati ajma'in. My dear brother MP Abdussamad, Samadani, Member of Parliament, thank you for your good, nice words. Thank you very much. Our Honorable Minister Ryas and Srimati Apoorva Srivastava, Indian Consul General, and President NANMMA Mustafa, Rashid Mohammed, my dear friend Nasir Sahib, other friends, distinguished invitees, office bearers of NANMMA, my dear brothers and sisters. At the very outset, let me extend my sincere and hearty Independence Day greetings to every one of you. I'm very happy to join this event along with all other distinguished guests who have spared their valuable time to be here, including my brother Abdussamad Samadani Sahib, orator, Member of Parliament. I would like to thank Madam Apoorva Srivastava for joining us in this event. I'm sure as it is India Independence Day, she had a very busy day today, but still Madam had accepted to attend this celebration and join us all. I had associated with Madam Apoorva when she was secretary to Swargiya Sushamaji, the then External Affairs Minister, as I was also in different boards with the Honorable Minister. I am very happy to be here again with Madam in this event. Let me take this opportunity
to thank the director of North American Network of Malayali Muslim Association, the president, and the office bearers, NANMMA, Mr. Mohammed, and other office bearers and program committee members for inviting me to this Independence Day celebration. I wish you all very happy Independence Day again. As we all know, 15th August holds a highly significant and everlasting place in the history of India. It is the day in 1947 that an independent India was born. Today, as we celebrate India's Independence Day. With great joy and passion, we need to pay tributes to all those who fought tirelessly to achieve our freedom. We should also remember all those who shaped India's destiny with great vision and wisdom. Let me take this opportunity to congratulate NANMMA for remembering and celebrating Indian Independence Day far from our country and our state, Kerala. Dear brothers and sisters, you have migrated to a place in search of a better tomorrow. But it is very important that you are still maintaining the inseparable bond with India. Events like this celebration will greatly help, as Madam mentioned, to introduce our new generation to great and proud heritage, culture, traditions of India. The whole world, including each and every one of us, is still going through this pandemic situation. The ongoing vaccination drive across the globe presents a positive outlook into the future. Positive outlook. I used to tell a great story on different occasions. I want to repeat that here. Once the great Emperor Akbar asked his minister Birbal to write a line on the wall. When people read it in happy times, it should make them unhappy, sad. But when they read in their sad times, bad times, it should make them happy. Birbal wrote, this time will also pass on. When things are good or bad, we should always remember that it will not always the same. Friends, brothers and sisters, though we are going through a very difficult period, God is full of mercy, and we will come back stronger than ever, inshallah. I'm sure Almighty Allah will help us and the whole world to come out of this situation much stronger. Now, let me speak a few words in our mother tongue, Malayalam, as Samadani Sahib done. Sahodari, Sahodaranmare, Azadi ka Amrit Mahotsav. Azadi ka Amrit Mahotsav. ഞാൻ ഇന്ന് 5ാമത്തെ പരിപാടിയാണ്. പല സോഷ്യൽ സെന്ററുകളും സംഘടനകളും അതുകൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ 212 ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഉത്സവ് ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാനും അംബാസിഡറും കൂടി ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നുള്ളൂ. അതാണ് ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പറ്റിയും നാടിൻ്റെ പൈതൃകവും സംസ്കാരവും ഭാഷയും വളരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ നാടുമായുള്ള ബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് മലയാളി മുസ്ലിം അസോസിയേഷൻ, നന്മ പോലുള്ള കൂട്ടായ്മകൾ, സംഘടനകൾ ഏറെ അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. ലോകത്തെമ്പാടും മലയാളി സംഘടനകളുണ്ട്. അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും
ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലും നഗരാന്തരങ്ങളിലും സംഘടനകളുണ്ട്. ഗൾഫിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ 10-50 സംഘടനകളും സമദാനി സാഹിബിനെ അറിയാം. സംഘടനകൾക്കൊരു ദൗർലഭ്യവുമില്ല. ആ സംഘടന എല്ലാം ഒത്തുകൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് പാവപ്പെട്ടവർക്ക്, അവശർക്ക്, അക്ഷരർക്ക്, നിരാലംബർക്ക് സഹായം എത്തിക്കുന്ന മഹത്തായ കടമയാണ് ആ സംഘടനകളിലൂടെ നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ന് 75ാമത് സ്വതന്ത്ര ദിനാഘോഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ആളുകൾ ത്യാഗം സഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ അവരെ പറ്റി നമ്മൾ ഈ അവസരത്തിൽ സ്മരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയിൽ ഒരുപാട് സഹായം വിദേശ മലയാളികൾ സമദാനി സാഹിബ് പറഞ്ഞ മാതിരി ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ സ്വർണം മറ്റു രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി പണയം വെച്ച് കാശ് മേടിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഫോറിൻ കറൻസി ആരും ഒരു റുപ്പിക ഇന്ത്യക്ക് കൊടുക്കാതിരുന്ന കാലഘട്ടം വന്നപ്പോൾ ആ ഇന്ത്യയെ രക്ഷിച്ചത് വിദേശ മലയാളികളായ ഞാനും നിങ്ങളുമാണ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല. ഇന്ത്യ കണ്ട, ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി, അന്ന് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു, ധനകാര്യമന്ത്രിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ്, ഐ സല്യൂട്ട് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് കേരള. ഞാൻ കേരളത്തെ ഞങ്ങൾ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഞാനും നിങ്ങളും അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാശ് മാസം വീതം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാനും വേണ്ടി, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ രക്ഷിക്കാനും വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ കാശ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഐ സല്യൂട്ട് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് കേരള. അപ്പൊ ഏത് പ്രതിസന്ധിയെ നമ്മൾ നേരിടുന്നവരാണ്. ഇപ്പോ ഇവിടെ കാനഡയിലും അമേരിക്കയിലും ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ഓർക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മഹത്തായ ഒരു പ്രവർത്തനം. അത് കേട്ട് കണ്ട് പഠിച്ച് നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹവും നിങ്ങളോടുള്ള ആദരവും പ്രകടിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ രാത്രിയിൽ ഒത്തുകൂടി. ഇവിടെ ഇപ്പൊ രാത്രി ഏതാണ്ട് 10:30 കഴിഞ്ഞു. സമദാനി സാഹിബൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടായിരിക്കും. ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, കാരണം മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു. മീറ്റിംഗ് കഴിക്കാൻ ഓടി വരിക. കാരണം നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കരുത് എന്ന് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കൂടി കഴിച്ചില്ല, സത്യം പറഞ്ഞ. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളോടൊപ്പം കാണാനും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനും എനിക്ക് വളരെയധികം സ്നേഹവും താല്പര്യവുമുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ. സ്വതന്ത്ര സമര സേനാനിയും സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുമായ മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ്, അദ്ദേഹം ഒരവസരത്തിൽ പറഞ്ഞു, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത്, കാരണം 1947 ആഗസ്റ്റ് 15 സമദാനി സാഹിബ് പറഞ്ഞു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത്. ശിപ്പായി ലഹളയിൽ നിന്ന് മുടച്ച് ജാലിയൻ വാലാബാഗിലെ രക്തക്കളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പൊടിച്ചു നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ വൃക്ഷം ആദ്യമായി നമ്മൾക്ക് തേൻകനികൾ സമ്മാനിച്ചത് 1947 ആഗസ്റ്റ് 15 കാട്ടുപൂക്കൾ സുഗന്ധം പരത്തുന്ന ഒരു ശരത്കാല രാത്രിയിലായിരുന്നു. സമദാനി സാഹിബ് ഒറേറ്ററിന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ കച്ചവടക്കാരൻ അല്ല, മൂടിലാണല്ലോ. എനിക്ക് കാട്ടുപൂക്കൾ നല്ല മൂടാണെന്ന്. അപ്പോ 1947 ആഗസ്റ്റ് 15. അപ്പൊ മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഈ സമയത്ത് വളരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും ജന്മാവകാശമാണ്. എൻ്റെ രാജ്യത്തെ വിദേശ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുക എന്നത് എൻ്റെ ദേശീയവും മതപരവും
അവിടെയാണ് അടിവരേണ്ടത്. മതപരവും വ്യക്തിപരവുമായ കടമയായി ഞാൻ കാണുന്നു. ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണ്. ആ മുസ്ലിം എന്ന നിലയിലും അതെൻ്റെ കടമയാണ്. ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അത് വളരെ പ്രസക്തമാണ്. അടുത്ത ജനറേഷന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ മലയാളം ശരിക്കും മനസ്സിലാവാത്തവരാണെങ്കിൽ ഞാനതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വായിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോട്ട്. Liberty is the right of liberty is the right of every person and every nation. Liberty is the birthright of every person and every nation. I consider it my national, religious, personal duty to liberate my country from the foreign rule. വളരെ പ്രസക്തമായത്. I am a Muslim and it is my duty as a Muslim as well. Young generation should remember this. അതുപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം ബലിയർപ്പിച്ച ഒരുപാട് മഹാരഥന്മാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ നമ്മൾ നന്ദിയോടെ ഓർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഝാൻസി റാണി പോലെ, ഭഗത് സിംഗ് പോലെ, അഷ്ഫഖുള്ള ഖാൻ പോലെ, മുഹമ്മദ് ബർക്കത്തുള്ള പോലെ, നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്ര പോലെ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിനു വേണ്ടിയുണ്ട്. അവരെയും നമ്മൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിനും സഹോദര്യത്തിനും എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിനുമുള്ള നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ മുഹറത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഇന്ന് മുഹറം എത്രയാണ് സമദാനി സാഹിബ്? മുഹറം തിങ്കൾ 6 അതുകൂടി മുഹറത്തിന്റെ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. അതുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. എന്താ പറയുന്നത്? السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. അല്ലയോ പ്രവാചകരെ, അങ്ങയോടൊപ്പം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി വിഷമിച്ച് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്ത മുഹാജിറുകളുണ്ടല്ലോ, കാലിൽ നിന്ന് ചോര ഒലിക്കുകയാണ്. കാരണം മലയുടെ മുകളിലൂടെ അങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ്. അവരെ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോയ സഹാബാക്കൾ അവരെയും മുഹാജിറുകളെയും അവരെ സന്തോഷം വെൽക്കം ചെയ്ത അൻസാറുകളെയും ഞാനിതാ പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് പാഠങ്ങളുണ്ട്. ഒരു പാഠം ഞാൻ ഓർമ്മ വന്നത് ഞാൻ പറയാം. വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി വിഷമിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമ്മൾക്കതിൽ വിജയമുണ്ട്. ആ വിജയത്തിൻ്റെ കർമ്മപഥത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇനി ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളെ വന്ന് കാണുവാനും, എനിക്ക് സമദാനി സാഹിബ് പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടം വന്നു. ലോകത്തിൽ ഉള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ, വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് വിഷമിച്ചു. അവരോടൊക്കെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണെന്ന് എനിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനും നടക്കാനും സംസാരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പം ഈ നിലയ്ക്ക് നിൽക്കാനും സാധിച്ചത്. 3 മാസത്തോളമായി ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. എൻ്റെ സ്പൈനിലൊരു ഓപ്പറേഷൻ നടന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇപ്പോൾ ഒരു 80% റിക്കവർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 1 മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ 100% ആവും. എനിക്ക് അമേരിക്കയിൽ വരുമ്പോഴും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ കാനഡയിൽ വരാം. നിങ്ങളുമായി ഞാൻ ബന്ധപ്പെടാം. അവിടെ നിങ്ങളെ കാണാൻ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കാണാനും സംസാരിക്കാനും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിന് നമ്മൾക്ക് സമയവും സന്ദർഭവും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വഅലൈക്കും സലാം. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന താങ്കളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. പടച്ചവൻ നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ. ഈ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ കണ്ടപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു, ലൈക്ക് സമദാനി സാഹിബിനെയും താങ്കളെയും നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒരുമിച്ച് ഈ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു സുഖം
ഇനിയും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോ പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ ദുആ ചെയ്യാണ്. ഇൻഷാല്ലാ നന്മ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഐ റിക്വസ്റ്റ് അല്ലാഹ് ടു ഹെൽപ്പ് us to do that ഇൻഷാല്ലാ. ഒരു അധ്യക്ഷൻ ഫിറോസ് സാഹിബ്, ഒരേ ഒരു യൂസഫ് അലി സാഹിബിനെ ക്ഷണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രഭാഷണം കിട്ടി, പ്രവാസികളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാമ്പത്തിക തിയറിയുള്ള പ്രസംഗം കിട്ടി, അവസാനം ഒരു വഴലും കിട്ടി. അല്ല സമദാനി സാഹിബ്, വെറും ബിസിനസ്സും വെറും സാധനങ്ങൾ മേടിക്കലും വെറും ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റും മാത്രം പോരല്ലോ. പേടിയായിപ്പോയി. എനിക്ക് സാഹിബിനെ അറിയാം, എനിക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യൂസഫ് അലി സാഹിബിന്റെ വായനാശേഷിയും അറിവും പാണ്ഡിത്യവും ഒക്കെ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സുഹൃത്താണ് ഞാൻ. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ബിസിനസ് എന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്നതിന് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. വ്യവസായി, വ്യാപാരി, അതൊക്കെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അദ്ദേഹം അതൊന്നും അല്ലാതെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം, വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാം. അതിന്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്താണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കല്ലേ? ഞങ്ങളുടെ ഒരു യൂത്ത് പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ വിചാരിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞപ്പം ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് സമദാനി സാഹിബ് ഗേവ് us the theory and he showed us the person who to look up to. അപ്പൊ അവരൊരു 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കുട്ടികൾ ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഒപ്പം ഈ US-ലും കാനഡയിലും ഉള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റീസിനെ നമ്മൾ ഓണർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ലൈക്ക് മേ ബി 2-3 മിനിറ്റ്സിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സമയം ഒരു ബർക്കത്താണല്ലോ. അപ്പം എനിവേ ഐ തിങ്ക് അത് നമ്മുടെ കൂടെ ആ ഒരു സമയം കൂടെ ഒന്ന് ചെലവഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ, അതോ we should get into the questions? അങ്ങനെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, അത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണോ വേണ്ടെന്ന്. Okay, I will take one question. Let me. Okay, Masood, you can direct the question. Masood, please. All right. Thank you so much, Firoz bhai. I'm also joined by our Deputy Youth Director, Nihad. Thank you first of all to all the distinguished guests who have joined us today. Good evening, good morning, good afternoon to all of the people who are in different time zones. And very happy Independence Day. And to our own Youssuf Ali Sahib. Thank you, sir, for gracing us with your presence. Lulu has evolved us into a household name and it continues to expand upon its global presence. Thank you for all that you have done for us and the community. It's been wonderful to have you here, and our youth is very excited to hear from you. Initially, we started off with 3, but we'll just have 1 because of the sake of time. So there is a high school student that we have here. His name is Ayan. He's from 9th. He's actually in Toronto. He's studying right now in Aldershot High School. He wants to be an entrepreneur when he grows up. A little fun fact about him: he's a black belt in Taekwondo. And Ayan, if you could unmute yourself, the floor is yours. Ayan. Where is Ayan? Ayan is very familiar name to me. Yeah, I can hear you. Thanks. My grandson name is Ayan Ali. I'm Youssuf Ali, my grandson is Ayan Ali. So I'm very happy to receive your question. Please. Okay. Thanks, Masood, for introducing me. So I'm a high schooler who has a passion to become an entrepreneur, like Masood said. So I'd like to know what inspired you to think about starting your own business, and how did you build it up to its success today? And how were you able to persevere through challenges that you had to deal with in your company? And do you have any tips, advice that you could give to people who want to be entrepreneurs like myself? Ayan, can you repeat the first question? Because you asked 2 questions together, I think. Yeah, okay. So the first question was, what inspired you to think about making a business? Like, what inspired you to think about starting your own company? Yes. See, to answer your first question, I would like to say that for me, business is not just a way to make money.
I think you're mute. Can you mute? Yeah, please. The first question, I would like to say that for me, business is not just a way to make money, as I mentioned. It is my passion. To follow your passion, you do not need motivation or inspiration, my friend. Now you ask another question. Second question, I would like to say that there is no shortcut to success. You need to take the steps like dedication, hard work, integrity, commitment, and so on with success. You asked one more question, right? Yes. What is the third question, I am? My third question was, how did you persevere through tough times in your company? I would like to say that when I think I can provide employment to educated unemployed youths by starting one more hypermarket or one more business venture, it motivates me to go forward in life. You heard about Sri Narayana Guru, a saint. Sri Narayana Guru once said that it is better to give jobs than to give aid or offering to others. Receiving aid will increase poverty, and taking offerings will destroy self-respect. This is Sri Narayana Guru. So my advice is that you should never compromise on ethics. As you know, ethics is the moral principles of an individual. It is a combination of many qualities like honesty, transparency, quality, and so on. After knowing the difference between the right and wrong, you should be a person willing to do the right thing. Ayan? Thank you. Any question? Feroz? Yeah, so this was supposed to be a youth interaction. Reward youth in the compile. Okay, let ask, no problem. Also, bring the other person. Sure. Yeah. Thank you so much. I know we are really crunched on time. We have a couple more youths, but based on depending on time, if you feel like we need to cut it down, please let me know. I would like to welcome. Let's do two more, right? We'll keep 3 questions. Feroz, please. Okay, then let's do one more, and then we'll go to the next one. All right. Okay. In that case, what I would like to invite Mehroon. She's actually from Toronto again. She is also a high schooler, and yeah, please, Mehroon. She wants to be an astrophysicist. So if you want to go ahead, please go ahead and. Hello. As a high schooler who's beginning to transition, I've heard that it can be easy to feel demotivated or stressed going through new processes or difficult obstacles. What motivates you every day to wake up and push through new limits? How do you keep that motivation to achieving what you do? And how can I, as a student, implement this? As I said earlier, when you have a passion for something, you do not need inspiration or motivation to push further. This is the question you asked, right? Yeah, what is your motivation and how do you keep going? Yes. At the same time, see, I agree that there are obstacles in life. I'm a believer, and I hope you are all believers. I sincerely believe that if you do anything with utmost dedication and sincerity and leave the rest to God,
you can definitely be successful. Prayer to Almighty can help you from getting demotivated or stressed. See, I'll see you an example. Currently, we are all going through this COVID-19 pandemic situation. Each and every sector, including business and education, is affected due to this difficult situation. But what you should always remember, that behind every challenge, there is an opportunity. You should find out what that opportunity is and make use of it. This will help to become successful in difficult situations. Now see, our business was hypermarket. Now e-commerce. Now we are looking, e-commerce is the opportunity for future. So we are going very fast in e-commerce. There is a famous proverb. You can only be successful if you can adapt yourself to circumstances as the water shapes itself to the vessel that contains it. You know, there's a proverb. In business language, we can say, you can only be successful if you can adapt yourself to circumstances as the water shapes itself to the vessel that contains it. That's a proverb. So I hope that you understood. Thank you. Any questions? Yep. We'll keep here. We won't keep dinner away from you. So thank you so much for your time. Nammade ini next rest of the program oranam oru recognitions aanu. Iduvare ulla significant aayittulla aalkarude. Adupole thanne then we have a Independence Day speech, like a message from our Canada president. He is a commander. He was a commander in the Indian military, and then we would wind up the program. So no, you can continue. Myself and Samadani Sai will leave. You can continue the program. Okay, inshallah. So we'll look forward to host you in person. Samadani Sai, every program continue. Nange boy orangan jiya, niki boy pasang jiya. Kelkini unmute. Kelkini landa parnenu. Unmute. I request you. So inshallah we'll look forward to ningal renduperu vare vediyil konduvaran pattumennu inshallah. Inshallah. Any only see now make only an interaction meeting, not speech. Inshallah. Because speech interaction kudu orimichagumbo time kore waste avum bore adikkeyum cheyum. Right. You make an interaction for youth. Okay. Inshallah we'll plan it. About different questions they can ask, because I want to learn also. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഫിംഗർ പ്രിന്റിൽ അറിയാം. ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാം ഇതിലറിയാം. അപ്പോ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെക്കാൾ അറിവുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. We want to learn from their question. So I'm very happy to interact with children. So inshallah, we will make a time, fixed date only for interaction. I will come, inshallah. We will invite Samadani Sahib also, because if any question that I cannot answer, Samadani Sahib will answer. You can say orator. Yes. Thank you. Namukku valiya honor aanu for you to come at this time, even Samadani Sahib to stay up so late. Parchon ningalku ella anugraham nalgatte. So we'll continue with the program. Thank you very much. Thank you. Assalamualaikum. Next, I invite Rashid Mohammed. So to honor the personalities that we have in NANMMA.